السلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز کے پروگرام اسرار سیاست کے ساتھ میں ہوں جہاں زیب عزیز۔ ناظرین، 470 قبل از مسیح یونان کے شہر ایتھنز میں ایک فلسفی سقراط کی ولادت ہوئی۔ سقراط ایک ایسا شخص تھا جس کو ارسطو اور افلاطون کا استاد مانا جاتا ہے۔ ارسطو اور افلاطون کو کون نہیں جانتا؟ ارسطو اور افلاطون کی تھیریز آپ کو ہر سبجیکٹ، ہر مضمون کے اندر نظر آئیں گی۔ آپ اگر عمرانیات کی بات کریں تو آپ کو ارسطو کی تھیریز نظر آئیں گی۔ آپ سیاسیات کی بات کریں، آپ کو ارسطو سامنے کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ آپ بایولوجی اور کیمسٹری کی بات کریں تو ارسطو کا نظریہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو ارسطو کا جو استاد ہے، افلاطون کا اور سکندر اعظم کا جو استاد ہے وہ ہے سقراط۔ اگرچہ سقراط کی اپنی کوئی خاص تصنیف موجود نہیں ہے، لیکن سقراط نے ایک ایسی شخصیات کو پیدا کیا، ایک ایسی شخصیات کو تیار کیا جنہوں نے پھر علم کی بنیاد بھی رکھی اور علم کو آگے لے کر بھی چلے۔ سقراط کا نظریہ یہ تھا کہ حقیقت کو علم کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہاں پر سوفسطائیوں کا نظام تھا، سوفسطائیوں کا غلبہ تھا یونان کے اندر۔ سوفسطائی جو تھے وہ سقراط کے نظریات سے نالاں تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ سقراط جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ بات کرے، لیکن سقراط کا ایک اپنا نظریہ تھا۔ سقراط نے بھی نوجوانوں کو روک روک کر گلی محلوں میں تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس کی پاداش میں اس کو زہر کا پیالہ پلا دیا گیا۔ جب زہر کا پیالہ پلانے کے لیے سقراط کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تو وہاں پر جو سقراط کے حامی تھے انہوں نے سقراط سے یہ کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن سقراط نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا کہ میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا، میں قانون کی پیروی کروں گا، کیونکہ آج میں اگر غلط قانون کو نہیں مانوں گا تو لوگ کل درست قانون کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو اسی تناظر میں آج اگر ہم پاکستانی سیاست کی بات کریں تو سقراط کا یہ نظریہ یہاں پر بھی فٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، 3 اپریل 2022 کو جب عمران خان جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، ان پر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا تھی، تو انہوں نے آئین کے آرٹیکل 5 کا سہارا لیتے ہوئے قاسم سوری جو کہ ڈپٹی سپیکر تھے اور اس وقت وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، ان کے ذریعے ایک غیر آئینی قدم اٹھاتے ہوئے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا اور جو رولنگ تھی اس کو آؤٹ کر دیا۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی رولنگ اسی طرح رول آؤٹ کر دی جاتی، جبکہ آئین کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ جب چلا آئین کو توڑنے کا، قانون کو توڑنے کا، تو یہ سلسلہ پھر چلتا ہی گیا۔ وہاں پر اگر آپ پنجاب اسمبلی میں پھر بات کریں تو وہاں پر اسی کی پیروی کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے جو سپیکر تھے انہوں نے بھی پھر غلط رولنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا یہ آج موجودہ دور تک، آج موجودہ دن تک پہنچ چکا ہے۔ آج جب سپریم کورٹ کا ایک واضح حکم تھا کہ الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ 30 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروا دیے جائیں، تو پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن اس کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو منسوخ کرتے ہوئے مختلف جواز تراشنے شروع کر دیے۔ عمران خان پر اگرچہ اسی حکومت نے، جو پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت ہے، انہی لوگوں نے جب یہ اپوزیشن میں تھے اور عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو رول آؤٹ کر کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تھا، تو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور عمران خان کو ایک بڑا ہی غیر جمہوری شخص قرار دیا تھا اور ایک ایسا شخص قرار دیا تھا جس نے آئین کو توڑتے ہوئے آئین کو روند ڈالا تھا، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑی تھی۔ لیکن یہاں پر آج اسی عمران خان کو غیر جمہوری کہنے والے، ایک فاشسٹ کہنے والے لیڈران نے بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے
जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियां बखेरी हैं, वहां पर आइन की जो धज्जियां बखेरी हैं, तो इस पर भी एक सवाल उठता हुआ नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब हुक्म दे दिया, यहां पर अगर दो चीजों में अगर हम फर्क करें, तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यकीनन अमल किया था। इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया था कि तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग करवाई जाए, तो अगरचे बहुत ज़्यादा देर करने के बाद, लेकिन दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर ही इमरान खान ने उस तहरीक अदम एतमाद पर अमल करवाया था। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका था कि इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को करवाए जाएं, लेकिन इसके बावजूद, हुक्म आने के बावजूद, जब इलेक्शन कमीशन ने उसको रद्द कर दिया है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी अपना रोल प्ले करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एक बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा, एक आइन के मुहाफ़िज़ का किरदार अदा करना पड़ेगा, ताकि मुल्क के अंदर आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो कायम हो सके। क्योंकि आज लोगों के अजहान के अंदर ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि ऐसे भी लोग अगर मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इस मुल्क में कानून पर अमल दरामद कैसे होगा? जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म की धज्जियां बखेर दी गई हैं, तो इंसाफ कौन देगा? और सबसे मज़े की बात यह है कि फिर कानून को मानेगा कौन? क्या ये कानून सिर्फ छोटे चोरों के लिए और लुटेरों और डकैतों के लिए है? क्या आइन की धज्जियां बखेरने वालों के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? तो इसी पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। बहुत सारे जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, और पीडीएम की हुकूमत और मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसकी तरफ से भी। लेकिन जब तक आप सुकरात की बात पर अमल नहीं करेंगे, कि अगर आप गलत कानून को नहीं मानेंगे, बकौल आपके, अगर आपको लगता है कि ये गलत फैसला हुआ है, तो अगर आज आप अदलिया के गलत फैसलों को नहीं मानेंगे, तो कल अदलिया के दुरुस्त फैसलों को भी कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए आज ज़रूरत इसी अमर की है कि पीडीएम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन की राह हमवार करें। यहाँ पर साफ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से इससे पहले भी हम प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन उसी सूरत में हो सकता है जब कौमी असम्बली को भी तहलील किया जाए और सूबाई असम्बलियाँ जो मौजूद हैं उनको भी तहलील किया जाए और मुल्क में एक जनरल इंतखाबात करवाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ पीडीएम ये जवाब भी देती हुई नज़र आती है कि एक इमरान खान के कहने पर जो है कौमी असम्बली तहलील नहीं हो सकती। लेकिन सूरत हाल कुछ इस किस्म की अब बन चुकी है कि कौमी असम्बली को तहलील किए बगैर, एक मजबूत गवर्नमेंट के वजूद के बगैर आप मुआशी इस्लाहात का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात की भी सिफारिश की है कि इमरान खान जो है वो आर्टिकल 6 का जो है वो मुर्तकब हुआ है, उसने वो जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो लेकिन इसकी जो पिटीशन फाइल करने की जिम्मेदारी है वो भी इस वक्त की वफाकी हुकूमत के पास है। तो अगर हुकूमत को लगता है कि इमरान खान ने उस वक्त एक गलत फैसला किया, इमरान खान गिल्टी था, तो हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी को भी निभाए। हुकूमत इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे और इसके साथ ही, क्योंकि मौजूदा हालात में कौमी असम्बली को तहलील करना वक्त की एक अहम ज़रूरत बन चुका है, इस कौमी असम्बली को तहलील करे और जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन करवाए, ताकि मुल्क में मुआशी स्टेबिलिटी भी आए, लोगों का, स्टेक होल्डर्स का और सरमायाकार जितने हैं उनका एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हो सके। इसके साथ साथ जितने भी आलमी इदारे हैं जिसमें IMF है और वर्ल्ड बैंक है, उनका एतमाद पाकिस्तान की मईशत पर बहाल हो सके। पाकिस्तान जो दोबारा से ग्रे और ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा है, वो उससे निकल कर दोबारा से वाइट लिस्ट में आ सके। तो इन तमाम इकदामात, अब क्योंकि एक ही वफाकी हुकूमत मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ जो इमरान खान के अंडर थीं वो तहलील हो चुकी हैं, तो खुदारा अपने इस किरदार को अदा करें और मुल्क को जो है वो खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन तजावीज़ पर पीडीएम हुकूमत जो वफाक में मौजूद है वो अमल दरामद करेगी, इनको सीरियस लेगी और मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए काम करेगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।